자, 36번, 37번을 진행하겠습니다. 주어진 글 다음에 이어질 글의 순서로 가장 적절한 것은, 자, 이 박스에 있는 글이 있고요. 그걸 해석을 하고 그 다음에 논리에 맞게 ABC를 배열하라는 얘기입니다. 자, 그러면 as businesses shift some core business activities to digital. 자, 뭐뭐 할 때 businesses, 어떤 사업체들이 shift, 변하게 한다는 겁니다. shift는 change라고 보시면 되겠어요. change. 자, 명사도 되고 동사도 됩니다. 이때는 동사로 보시고요. 바꿀 때 some core business activities, 어떤 아주 핵심적인 어떤 사업체의 활동들을 바꾸는 거죠. to digital, 디지털로 바꾸는 거죠. 그전에는 디지털이 아니었습니다. 그럴 때 such as sales, 자, such as가 바로 이 some core business activity들이죠. 자, 그게 바로 such as sales, 뭐 이렇게 뭐 판매 부서나 마케팅, 시장 뭐 이렇게 관련된 뭐 마케팅하는 뭐 시장 조사나 아니면 홍보, 혹은 archiving은 문서를 보관하는 겁니다. 자, 그럴 때 자, as businesses shift some core business activities to digital, such as sales, marketing, or archiving 할 때 it is assumed that the impact on the environment will be less negative. 자, it is assumed라고 했습니다. it은 영어에서 it은 이제 그것. 자, 이 성별을 알 수 없는 그것이니까 여기선 그것을 찾아야 돼요. 그래서 앞에는 없습니다. 그러면 바로 뒤에 나오는 대절이 그것입니다. 그래서 이때 it을 가주어라고 하고, 자, 이 대절을 진주어라고 합니다. 그러면 주어니까 명사절이 되겠죠. 이때는 that을 명사절로 이끄는 접속사라고 이렇게 합니다. 자, 그러면 이 that이 it이 들어갈 자리인데 it이 대신 가주어로 나오고 that으로 나왔는데, 자, it이 여기는 수동태죠. 그러니까 이 that절이 수동태가 됐다고 생각하면 됩니다. 그러면 이 that절이 이 that부터 that the impact on the environment will be less negative 하다는 게 assumed 되어졌다고 합니다. 이 assume이란 단어가 있어요. assume이란 단어가 있는데 이 assume은 guess하고 같습니다. guess긴 한데 guess는 이제 약간 무작위한 추측인 그런 의미가 있고, assume은 뭐 당연히 그거 아니냐, 뭐 이게 합당하다 이런 정도의 추측입니다. 자, 그래서 이 that부터 끝까지가 assume이 되어지는 겁니다. 추측이 되어지는 거죠. the impact, 어떤 여파가, 충격이나 여파가 on the environment, 환경에 대해서 will be less negative, 덜 부정적인 거죠. 라고 추측이 된 겁니다. 자, 이렇게 박스에 있는 내용을 해석을 하고 나서 ABC를 찾아야 되는데 갑자기 아무거나 찍을 수는 없죠. 그래서 어차피 순차적으로 갈 수밖에 없습니다. 자, 그래서 when we store bigger data on clouds. 자, 아무리 봐도 연결이 안 되죠? 우리가 이제 store는 이제 동사로 저장하다니까 큰 데이터를 클라우드에 저장한다. 저장할 때 좀 말이 안 됩니다. 그래서 바로 가보겠어요. 자, B는 보니까 however, digital business activities can still threaten the environment. 말 되죠? 하지만 digital business activities. 자, digital business activity가 바로 아까 이 본문 박스에 나왔던 such as sales, marketing, or archiving을 문서로 하던 걸 디지털로 하는 겁니다. digital business activities가 can still 여전히 할 수 있다는 거죠. 여전히 threaten. 자, 이 threaten이라는 단어가 있어요. 동사로 위협하다인데 위협할 수 있다는 겁니다. 물론 threat이라는 명사가 있고요. 이때는 위협이 되겠죠. 위협. threaten. 그래서 en을 붙여서 동사로 만들었습니다. 여전히 위협할 수 있다고 합니다. the environment. 환경을요. 굉장히 B번이 될 것 같죠? 그래서 B번을 체크해 놓고 C번으로 한번 가보면 when workplaces shifted from paper to digital documents, invoices, and emails, it was a promising step to save trees. However, the cost of the internet, 역시 중간에 약간 뜬 느낌이 나죠? 그래서 할 수 없이 이제 B번으로 계속 끝까지 가봅니다. 자, in some cases, 자, 어떠한 경우에서는 the harm, 자, 해를 끼치다 합니다. 명사도 되고 동사도 되고, 이때는 명사입니다. 해가 됩니다. the harm of digital businesses. 자, 어떤 경우에는 digital businesses, 어떤 디지털의 어떤 사업체들이
끼치는 해로운 것이 해가 can be even more hazardous. 더 위험할 수도 있다라고 합니다. hazardous 하면 dangerous라고 같은 말이죠. dangerous 이렇게 hazardous. 더 위험할 수가 있다고 해요. A few decades ago, 수십 년 전에 이 decade는 그 자체로 10년입니다. s가 있으니까 수십 년 정도가 되죠. A few decades ago, 수십 년 전에 offices used to have much more paper waste since all documents were paper-based. 자, offices used to have 사무실들은 더 많았었다는 겁니다. used to는 예전엔 그랬다니까 지금은 아닌 거죠. 예전엔 더 많았었다고 합니다. much more paper waste. 이때 waste를 명사로 보세요. 어떻게 보면 쓰레기. 자, 동사로는 낭비하다가 되죠. 낭비하다, 쓰레기로 만들다. 그래서 이때는 쓰레기라는 명사가 됩니다. 자, paper waste. 이 종이 쓰레기가 많았다고 합니다. since는 무슨 이후로라는 의미도 되고 because라는 뜻도 있어요. because. 이때는 because라고 보시는 게 좋습니다. Since all documents were paper-based. 모든 문서들이 였다. 이 based는 근거로 한, 이때는 수동태는 아니고요. 이게 근간이 된, 그래서 형용사로 보시면 됩니다. 그냥 단순 형용사. 자, all documents were paper-based. 모든 문서들이 였다. 종이로 근거한 문서였다라고 됩니다. 자, 그래서 B가 되고요. 자, 그러면 이제 C번으로 가보겠습니다. C번. 자, when workplaces shifted from paper to digital documents. 자, 그때죠. workplaces 아까는 사무실로 나왔는데 이때는 workplaces paraphrase죠. paraphrase 말 바꾸기. paraphrase를 여기 방금 했고요. offices하고 workplaces가 when workplaces shifted 비즈니스라고 해도 됩니다. businesses shifted 변했을 때 from paper to digital documents 종이 문서에서 디지털 다큐멘트로 변했을 때 invoices, digital documents, invoices, and emails. invoice는 송장이죠. 그리고 이메일로 변했을 때, 이 workplace가 변한 겁니다. from paper에서 digital document로요. 자, 그래서 invoices, emails, it was a promising step. 자, 이 promising은 전망이 좋은 겁니다. 전망이 좋은 promising step 단계였다고 하죠. to save trees. 나무들을 어떻게 보면은 구할 한마디로 이제 보존할 좋은 방법이었다라고 합니다. 자, however 하지만 the cost of the internet and the electricity for the environment is neglected. 하지만 어떤 비용이 있습니다. 비용이 있는데 인터넷의 비용 그리고 electricity 전기의 비용이 for the environment 환경에 대한 전기와 그리고 인터넷에 대한 비용이 환경에 대해서 is neglected. 자, 등한시되었다는 거죠. neglect라는 동사가 있습니다. 좀 등한시하다 아니면 책임을 다하지 못하다 이런 정도 의미인데 이때는 수동태입니다. 등한시되었다고 합니다. 무시되었다고 하죠. Recent Wired report. 자, 최근에 Wired가 이 큰 대문자로 되어 있고 게다가 이탈릭체에 누워있는 이탈릭체로 되어 있거든요. 이때는 고유명사라고 보시는 겁니다. 그러면 여기 Wired라는 잡지가 있는데 최근 와이드의 리포트가 이 리포트는 보고서 그래서 이제 기사가 난 겁니다. 명사입니다. declared 선언을 했죠. 명사절을 선언을 했습니다. That most data centers energy source is fossil fuels. 뭘 declare 했냐면 뭘 선언했냐면 보도를 한 게 대부분의 데이터 센터들이 에너지 소스가 그 데이터 센터들의 에너지 소스가 에너지 원이 이다 fossil fuels 석유나 석탄 이런 거라고 합니다. 자, 그러면 석유나 석탄 떼 가지고 전기를 생산해서 자료를 저장하고 그러는 겁니다. 데이터 센터에서. 자, 이제 A로 한번 가보겠습니다. A로 가보면 when we store bigger data on clouds. 자, 우리가 저장을 한다고 합니다. bigger data, 더 큰 데이터 양이 많은 거죠. on clouds. 자, clouds. 자, 구글이나 아니면 이런 클라우드 업체들이 있죠. 데이터 보관하는 업체들이. 거기에 저장을, 더 큰, 데이터를 저장을 하면, increased carbon emissions make our green clouds gray. 자, 증가된 carbon emissions, 탄소 배출이
make 만든다. Our green clouds, 우리들의 푸른 구름들을 gray하게 만든다. 자, make는 이때는 오형식 동사입니다. Our green clouds가 목적어고 gray가 목적 보호입니다. 자, 이때는 비유적으로 말한 거예요. 비유적으로. 이 cloud가 이 컴퓨터 업체에서 일단 뭐 가상 공간, 저장 공간을 말하는 거죠. 그리고 실제로 우리가 이 클라우드, 두 번째 클라우드는 실제로 이제 우리가 보는 구름인데, 뭐 그린 클라우드 해갖고 뭐 구름이 뭐 초록색이나 푸른색일 리는 없죠. 하지만 이 환경을 보존한다라는 느낌에서 그린 클라우드라고 글 쓴 저자가 약간 비유적으로 어떻게 보면 이제 비꼬는 말이 되겠습니다. 자, 그래서 increase carbon emissions, 증가되어진 산소 내출량은 make 만든다. Our green clouds, 우리의 푸른 구름들을, 초록색 구름들을 gray하게 만든다. 자, when we store bigger data on clouds, 우리가 이 클라우드 뭐 서버에 컴퓨터 서버에 더 큰 데이터를 저장할 때 증가된 카본 에미션은 그러면 이제 석탄이나 석유라고 했죠. 에너지원이 만드는데 우리의 green clouds를 우리의 푸른 구름들을 뭐 초록색 구름들을 그레이하게 만든다. 굉장히 비유적이면서 비꼬는 투의 말입니다. 그리고요. The carbon footprint. 자, 카본의 발자국이라고 하는데 뭐 어떤 그 비즈니스 활동, 어떤 산업 활동을 하고 나서 이제 카본이 대기에 남는 거죠. 그런 carbon footprint of an email, 그 이메일의 carbon footprint가 is smaller, 더 작은 거죠. than the mail sent via a post office. 자, 이메일에서 생성된 카본 풋프린트가 더 작기는 합니다. 실제로 메일보다요. 이 sent는 과거 분사라고 보시고요. via 혹은 via 뭐뭐 통해서 post office. 자, 이때는 사람이 직접 배달을 하는 거죠. 더 적기는 하지만 이메일이 더 카본 풋프린트가 적기는 한데요. But still, 하지만 그래도 it causes, 자, it이 바로 이메일 보내는 겁니다. 이메일 보내서 풋프린트가 생긴 거예요. 풋프린트가 it causes 4 grams of CO2. 자, 그래서 CO2가 4g이나 생긴다는 겁니다. 물론 어떤 식으로 이런 4g이라는 수치가 나왔는지 모르지만 어떤 연구 결과가 있겠죠. CO2 탄소가 이산화탄소가 4g이나 생긴다고 합니다. And it can be as much as 50 grams if the attachment is big. 그리고 여기서 it은 카본 풋프린트죠. 카본이 나오는 거죠. 이산화탄소가 나오는데 it can be as much as 50 grams. 50g이나 될 수 있다는 얘기예요. as much as는 그만큼 정도. if 만약에 the attachment is big. attachment는 첨부 파일이죠. 첨부 파일이 크다면 뭐 50g이나 될 수도 있다라는 얘기입니다. 자, 이것도 역시 어떤 식으로든 수치가 어떻게 나왔는지는 뭐 이 자료가 없는데 어쨌든 조사를 했겠죠. 자, 그래서 정답은 B 나오고 첫 번째, 그리고 C 나오고 A 나왔습니다. 그래서 B, C, A 나와서 정답은 3번인데요. 전체적으로 보면 이 어떤 사업체가 있고 경영하는 사람체가 있는데 이 그 페이퍼 주로 이제 종이에서 문서 작성하던 게 디지털로 갔을 때 이 굉장히 이 환경에 도움이 되겠구나 했는데 반드시 그렇지도 않다라는 그런 내용들이 있었습니다. 자, 이래서 36번 마치고 37번을 한번 보겠습니다. 37번은 또 다음 영상에서 그 강의하도록 하고요. 자, 여기서 마치겠습니다. 감사합니다.